दोस्तों अज असी मत्तेवाड़ा जंगल वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो ते पहुंचे हुए हैं। मेरे कैमरे के पिछले पासे अगर मैं तुहानूं बाद च दिखाउणा वा वो सारा मत्तेवाड़ा का पुराना इतिहासिक जंगल जिहड़ा साडे 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे नाल जुड़िया होया वा। और ये जंगल मत्तेवाड़ा का इस तरह ना घूम के हैदर जंगल ते छोटा मत्तेवाड़ा एक पूरा वड्डा जंगल है। और इत्थे दसना बहुत जरूरी कि मत्तेवाड़ा जंगल नूं बचाउण लई इसलिए वातावरण प्रेमी एनवायरनमेंटलिस्ट आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि पंजाब दे विच हुण केवल 6% जंगल कवर रह गया। जिहड़ी ग्रीन बेल्ट पंजाब दे विच सिर्फ 6% रह गई है। और इस इशू नूं वर्ल्ड वाइड लोग चाहुंदे ने कि जिहड़ा इत्थे पिछली सरकार ने प्रपोजल, मैं कैटेगोरिकली क्लीयर करदा हां कि पिछली सरकार ने 2020 दे विच एक टैक्सटाइल पार्क बनाउण दी गल शुरू कीती, इंडस्ट्रीयल पार्क नाम की गल शुरू की। और उहदे लई इन्हां ने 950 एकड़ जमीन अक्वायर की। जदों अक्वायर की ते सेखेवाल पिंड जिथे असीं पहलां हुणे हो के आए हैं अते नाल जिहड़ा है एक इत्थे पिछे तुहाडे बिल्कुल पिछे बनिया होया वा एनीमल हस्बेंडरी का बहुत वड्डा कैटल फार्म सीगा। और काफ़ी वड्डा रकबा जिहड़ा सीगा वो पोटैटो रिसर्च सेंटर सीगा। आलूआं दी खोज की जाती सी, नवे बीज तैयार किए जाते सीगे। ये 950 किला जमीन लैके और मेरे पिछे अगर मैं कहंदा तां बिल्कुल 100 गज से इत्थे सतलुज दरिया का तुसी बन है, मतलब दरिया अंदरले पासे वग रहा वा। और ये सारी जमीन नूं तकरीबन 950 एकड़ हुण तुसीं एक बारी कैमरा घुमा के दिखा सकदे थोड़ी जगह दे पिछे। और पिछे दूर जिहड़ा अगर थोड़ा ध्यान नाल दिखा दो कोई गल नहीं, और जिहड़ा पिछे नज़र आ रहा सारा वो जूम कर दिओ, वो मत्तेवाड़ा जंगल है। और उत्थों शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता आ जी जमीन सारी वेली पई है। यह जमीन है जी 950 एकड़ जमीन अक्वायर की धक्के दे नाल। सेखोवाल दे पिंड दे 90% लोगों ने ग्राम सभा का मता पास करके इस एक्विजिशन के खिलाफ और परे दूर तक जंगल चल रहा वा। और इस 90% ग्राम सभा सेखोवाल दे आम जनता ने जिहड़ा सीगा इहदा मता पास करके जमीन नूं अक्वायर करन दा सख्त विरोध किया। ਇਹਦੇ बावजूद सरकार ने इस दा एक्विजिशन का प्रोसैस नहीं छड्डिया। जदों एक्वायर की जा रही सी जमीन, आम आदमी पार्टी जिहड़ी सी इस वेले ओपोजिशन विच सीगी। इसे जगह ते इसे सेखोवाल पिंड विच मेरे कोल सारे खड़े ने इत्थे लोकल सरपंच कुलदीप सिंह खैरा जी जिहड़े आवाज़ उठाउंदे रहे ने, मनिंदर जी किते चले गए, विक्रम बाजवा जी जिहड़े कि इत्थों इलैक्शन लड़े ने सानेवाल तो कांग्रेस की टिकट ते, होर इसे ही जगह ते पहुंचे हरपाल सिंह चीमा जिहड़े अपनी फिंगर्स हटा लो कैमरा, हरपाल सिंह चीमा पहुंचे लीडर ऑफ ओपोजिशन, कुलतार सिंह संधवा आए, बीबी सरबजीत कौर माणूके आई, अपना वकील नाल लेके आए। सेखोवाल दे पिंड दे इकट्ठ करके 90% बंदियां तो एक होया कि असीं इस जमीन 417 किले जिहड़ी साडे पिंड दी एक्वायर कीती है इहदे सख्त विरोध करदे आ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ एक्विजिशन है रद्द की जानी ते जंगल नूं बचाउणा। हुण जंगल की गल करना और भगवंत मान दा तुसीं सब ने सोशल मीडिया ते देख लिया उन्हें किस तरह बड़ा डटमा विरोध किया जो ओपोजिशन सीगे। ते हुण मैं दसना चाहुंदा कि मत्तेवाड़ा जंगल जिहड़ा इत्थों बिल्कुल जमीन दे नाल लगदा बॉर्डर दे उत्ते जंगल है सारा, पिछे दरिया वा। अगर इत्थे इंडस्ट्रीयल पार्क लगदा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगदी, टैक्सटाइल इंडस्ट्री लगदी, इहदा एडा वड्डा पोल्यूशन का इफेक्ट होवेगा, कॉन्क्रीट जंगल बनेगा। सब तो पहला इस जंगल नूं तबाह करेगा। एक मिनट जी प्लीज, एक मिनट जी डोंट एक उलझन की लोड़ नहीं। ये हुण आण के जान के डिस्टर्ब कर रहे ने। ये आम आदमी पार्टी के MLA का PA है और ये को अपने भी पता लग रहा कि फॉरेस्ट की लैंड हैगी आ। और मैं कहना चाहना कि इन्हां सारियां ने जदों मैं मत्तेवाड़ा जंगल की इंपोर्टेंस समझा रहा वां, मत्तेवाड़ा जंगल अगर इंडस्ट्रीयल पार्क बनता इत्थे सब तो पहला ओह डिस्ट्रॉय हुंदा वा, सब तो पहला ओह डिस्ट्रॉय हुंदा वा। और जंगल तो उजड़ेगा। इहदे नाल नाल जदों इस सारे इंडस्ट्रीयल पार्क का, टैक्सटाइल पार्क का, फार्मास्यूटिकल यूनिट का जिहड़ा पोल्यूटेंट निकलेगा, गंदा पानी निकलेगा, वो सारा सतलुज दरिया दे विच पवेगा। ये सारा ना जी फ्लड प्लेन एरिया कहंदे ने इहनूं। ये ग्राउंड रिचार्ज दे विच हेल्प करदा। जो सतलुज दरिया च पानी आउंदा ये सारे आ लुधियाने दे इन्हां पिंडां दे विच इत्थे लागे लागे सारा जिहड़ा है ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुंदा। ते जे इत्थे इंडस्ट्री लग गई सारा दरिया तबाह हो जाना। जिहड़ा बुड्ढा नाले नूं आपां क्यों रोने आ क्योंकि लुधियाने दी इंडस्ट्री दे डाइंग यूनिट्स ने सारा
ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ, ਗੰਦਲਾ ਕਰਤਾ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਥੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੱਠਾ ਠਣਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਸਿੱਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, EMPLOYMENT ਆ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਉਜਾੜਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ, ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 4-5 ਟਿੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਲ ਸੀਗਾ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਚੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਭੁੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਇਸ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਰਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਰਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਰਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਸਭ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਆ।
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।